Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de ce dimanche 23 juin. Première entrée en lice de l'équipe nationale à la CAN 2019. Les Verts affronteront ce soir les Kenyans en match comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Développement local dans ce journal, de nombreux projets relevant des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique sont lancés à Ingezem dans la wilaya de Tamanrasset. Des projets pour prévenir notamment contre les risques majeurs comme les inondations. Clôture de la 52e édition de la Foire internationale d'Alger. De nombreux contrats de partenariat ont été conclus ces derniers jours entre des opérateurs algériens et étrangers. On en parle dans notre journal. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, Labacha Selim a été élu vendredi à Alger nouveau secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens de l'UGTA pour un mandat de 5 ans en remplacement de Abdelmajid Sidi Saïd. Le nouveau secrétaire général de l'UGTA a été élu, je vous le rappelle, lors des travaux du 13e congrès de la centrale syndicale tenu au Centre international des conférences. Abdeltaïf Rahel qui a vu la participation de plus de 500 délégués représentant des structures de l'Union à travers les wilayas, dont des représentants des fédérations nationales des différents secteurs professionnels. Il était l'invité du 20h hier. Je vous propose d'écouter un extrait. سؤالك يصب في انشغالات المؤتمر والحوار اللي جرى في المؤتمر، حوار مسؤول، حوار عالي، حوار ذات حس، ذات مسؤولية. هذه الحوارات اللي جرات داخل المؤتمر خلتنا أن نشرح ونتطرق لمختلف المشاكل اللي يعيشها العامل من جهة واللي تعيشها المؤسسة الوطنية من جهة أخرى، المؤسسة الاقتصادية من جهة أخرى. إذن هي مشاكل عديدة وعديدة جدا. نقدر نذكر بينها القدرة الشرائية، الأجور تاع العمال، الحفاظ على مناصب الشغل، كرامة العامل، العدالة الاجتماعية، وفيها الكثير من المشاكل الأخرى. إذا المؤتمر خطط كورقة طريق كبرنامج عمل للأمانة الجديدة المنبثقة من هذا المؤتمر أن يكون فيه إعداد وتحضير لندوة تضم العمال باش نسمع صوت العمال بطريقه مباشره، ماشي غير من خلال الممثلين تاعهم. تضم العمال من مختلف القطاعات، تضم الخبراء وتضم القدماء اللي نقدر يعني نستفاد من الاكسبيريونس اللي عندهم، هاد القدماء اللي سبقونا في النضال النقابي. والندوه هذه المطلوب منها ان تشرح ويعني الفي لو دياغنوستيك تاع لا سيتياسيون اكتويال دي ترافايور وتخرج لنا الحلول الانجع والعمليه، الحلول العمليه اللي تخلينا نقدر نوصل لحل المشاكل المطروحه باخذ بعين الاعتبار المشكل الاقتصادي المطروح. اذا لكن نكون نخدم من اجل الحلول اللي نطرحها للعامل لازم ناخذ بعين الاعتبار مشكل المؤسسه وكيف ندافع المؤسسه الاقتصاديه في ظل يعني الاقتصاد الراهن وفي ظل هذه التداعيات اللي راهي تمس يعني بالمستوى تاع المؤسسات، بالقدرات المؤسسات، بالقدرات الانتاجيه، بالمشاكل عديده تتخبط فيها المؤسسات. في الوضع الحالي للبلاد ما لقيناش دور الاتحاد العام، وهذا ربما كنا يعني مهتمين بإعادة بناء البيت من الداخل وإعادة نعود نردوا للدور تاعو، نعود نفتح له المجال أنه يسعى من أجل يعني يعود يقدر يسعى من أجل التفكير في طرح يقدر يكون سليم ويقدر يساهم في الحلول يعني تاع الوضع الراهن للبلاد، وكيف نقدر نساهم ولا نساهم في مبادرات تاع اخرين. ما عندناش عقده اننا ربما تكون مبادرات تجي بحلول مليحه للبلاد، ما عندناش عقده نساهم فيها، وربما نجيب حلول تاعنا اللي تخرج من نقاش عام اللي يشمل القاعده ويشمل كل المسؤولين على مستوى المنظمه. أنا واش نقدر نأكد أن الطرح الجديد، عندنا طرح جديد في العمل النقابي. اليوم مش ممكن
في الوقت الراهن نستنى حتى يجي العامل الى مقراتنا باش نسمع مشاكله. اليوم لازم بطريقه جديده، هي لازم حنا كمسؤولين نقابيين اللي حطونا هاد العمال على راس المسؤوليه، لازم حنا كي نسمع بالمشاكل اللي مطروحه في مؤسسه ما او وحده انتاجيه ما، لازم حنا نتنقل وحنا اللي نوصل عند العامل باش نشوف الوضع تاعو وندرس ظروف العمل تاعو والمشاكل اللي تخبطها باش نجيه نساعده في الحلول اللي يجيب له يعني السكينه. Voilà, c'est donc là le nouveau secrétaire général de l'UGTA, Labacha Salim. Actualité sportive ce dimanche, les sélections algériennes et kenyanes de football vont se retrouver ce soir au Caire après 22 ans en match comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Les Verts espèrent engranger leurs 3 premiers points au terme de ce match piège face aux Arambi Stars, assoiffés d'exploits qui signent leur retour sur le plan continental après 15 ans d'absence. Le sélectionneur national Jamel Belmadi a décidé quant à lui d'imposer un blackout total à 24 heures de l'entrée en lice des Verts en Coupe d'Afrique des Nations. Vous pourrez suivre ce match ce soir à 21 h sur la chaîne terrestre. Et à cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a assisté à la cérémonie d'ouverture de la CAN 2019. Il a profité donc de sa présence pour rendre visite à l'équipe nationale à la veille de sa première confrontation. Je vous propose d'écouter les déclarations à présent du sélectionneur national Jamel Belmadi et de l'attaquant Riyad Mahrez. Nous avons préparé cette Coupe d'Afrique avec beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, en espérant venir ici et réaliser une Coupe d'Afrique, une compétition de qualité. Évidemment que nous avons à cœur d'aller le plus loin possible et pourquoi pas la gagner. Ça, c'est notre esprit de compétiteur, mais au même titre que beaucoup d'autres nations. On n'a pas joué contre eux, on n'a jamais joué contre eux, mais je pense qu'on a regardé beaucoup de vidéos, on sait à quoi s'attendre. On a fait aussi des matchs amicaux qui correspondent à cette équipe du Kenya. Donc je pense qu'on est fin prêt pour ce match, ça fait un mois qu'on se prépare. Et voilà, on a J-1. Et Inch'Allah, on va tout donner pour ce premier match. Et vous pourrez donc suivre cette première confrontation de l'équipe nationale Algérie face au Kenya ce soir à 21 h sur la chaîne terrestre. Je vous le disais en titre, dernier jour ce dimanche de la Foire internationale d'Alger. Un nombre important de partenariats ont été signés entre des opérateurs étrangers et algériens malgré le contexte actuel. La foire a été marquée cette année par une forte présence aussi des pays arabes et africains, des opérateurs activant dans le textile, l'artisanat, le tourisme, les meubles et la céramique. Et nos entreprises algériennes étaient présentes en force à cette 52e édition. Un des fleurons de notre industrie, le groupe ACS Algerian Chemical Specialities. Il possède de nombreuses filiales, une dizaine au total spécialisées dans tout ce qui est chimie, parapharmacie et transformation. Notre reporter s'est intéressé à 2 d'entre elles, la filiale ENPC spécialisée en plastique et caoutchouc, ainsi que Socotide, connue dans les produits parapharmaceutiques. Nessima Imloul. Une tournée des stands lors de notre visite chez les différents participants à la 52e foire internationale d'Alger nous a permis de faire halte au niveau de la holding Algérie Chemical Speciality ACS, constituée de 10 entreprises composées chacune d'elles de plusieurs filiales exerçant leur activité selon leur propre programme. Nous retrouvons à l'occasion d'abord le groupe industriel des plastiques et caoutchouc ENPC. Le groupe ENPC il est actif dans la transformation des plastiques et caoutchouc et la pièce mécanique. Et actuellement, nous sommes en pleine discussion avec les groupes Sonatrach, avec le groupe Cosider, avec le groupe de la SNTF, le groupe Infrafer, où on leur livre, comme par exemple, je vous donne un exemple, la butée en polyamide qui était importée et actuellement elle est fabriquée chez nous. Le groupe ENPC, il est constitué de 10 filiales de production. Il a une capacité d'environ 60 000 tonnes en différents produits, différents articles en caoutchouc, en plastique et en pièces mécaniques. Et son effectif, il est de 1300 travailleurs. Avec une présence de nombreux concurrents, notamment les fabricants locaux et importateurs, le groupe ENPC s'affirme timidement.
Face à la concurrence, nous détenons une petite part de marché. Et dans d'autres produits comme les emballages souples, nous avons une bonne part de marché. Et actuellement, nous sommes en phase d'achèvement de notre plan de développement, business plan, dans le cas volet investissement, pour pouvoir augmenter les parts de marché au niveau national et l'exportation bien sûr. Notre visite a ensuite ciblé l'entreprise publique de fabrication des produits parapharmaceutiques et d'hygiène corporelle, Socotid, avec ses 50 ans d'existence sur le marché national. La Socotid fait partie du groupe ACS. Nos produits sont destinés principalement aux établissements de santé publics qui existent sur le marché, donc ils sont presque au nombre de 600 établissements. En dépit de sa part de marché estimée à environ 80%, Socotid reste confronté à ses concurrents. L'entreprise, pour se démarquer des concurrents, elle a adopté une stratégie qui est basée sur la qualité des produits et la disponibilité sur le marché. Et une politique tarifaire très attractive. L'objectif de notre participation à la 52e foire internationale est en premier lieu se rapprocher du consommateur final et promouvoir nos produits et marques qui existent. Aussi, saisir des opportunités de partenariat commercial, notamment à l'exportation. Un objectif commun regroupant les 500 opérateurs locaux et étrangers participant à cette 52e foire internationale d'Alger, saisir les opportunités offertes pour un meilleur partenariat afin d'assurer le maintien pour un développement durable dans une concurrence très rude. Direction Ingzem, dans la wilaya de Tamanrasset, où de nombreux projets de développement local ont été lancés dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique. Sur ce dernier secteur, les autorités locales se penchent notamment sur les moyens de protéger la ville des débordements de Zoued ou des Zoued. Karim Haïfa. Il s'agit là d'une sortie sur le terrain des autorités locales de la wilaya de Tamanrasset dans la circonscription administrative de Ingzem, où l'on a procédé à la pose de la première pierre d'un hôpital de 60 lits et l'inspection des travaux d'un nouveau lycée ainsi qu'une piscine semi-olympique dans une région qui en avait grand besoin. La région connaît un développement sans précédent. On atteste ce nouveau lycée qui sera livré à temps. Un autre projet vital pour Ingzem, la réalisation de digues de protection de la ville des inondations particulièrement violentes dans la région pendant la saison des pluies. Ce projet consiste en la protection de Ingzem des inondations avec l'aménagement des berges de l'Oued qui est près de la ville. En longeant la ville de l'ouest vers le nord sur une longueur de 2,5 km, un projet qui a coûté la bagatelle de 36 milliards de centimes. Les régions frontalières doivent impérativement bénéficier de deux choses très importantes, à savoir plus d'attractivité pour les investissements et l'indispensable protection de la région des inondations intempestives. Ici, quand l'Oued est en crue, c'est une véritable catastrophe, d'autant que nous sommes dans une région loin de tout. Donc ce projet est vraiment salvateur pour nous tous. La visite s'est achevée avec la pose de la première pierre pour la réalisation d'un poste frontalier, un projet commun avec le Niger pour faciliter le déplacement des populations locales des deux côtés de la frontière algéro-nigérienne. Le parc hôtelier de la wilaya de Tissemsilt s'est renforcé avec l'acquisition d'un nouveau complexe touristique, une plus-value pour la région car il aidera à réduire le déficit en infrastructures d'accueil dans la région. Naïma Haouch. Combler le déficit et séduire une clientèle de plus en plus exigeante est la mission de ce nouveau complexe touristique qui répond aux normes internationales. Le cadre naturel de la wilaya de Tissemsilt l'avantage déjà et attire les touristes. C'est une région touristique par excellence, connue surtout pour ses forêts de cèdre. Cet établissement hôtelier va certainement plaire aux clients. Nous avons 24 chambres et des suites. Nous avons également une piscine semi-olympique et une autre piscine pour les enfants. Il y a également un sauna, un hammam et toutes les autres commodités.
Ce complexe touristique qui a récemment ouvert ses portes a embauché la main-d'œuvre locale. Plus de 43 emplois permanents ont été créés, en plus des postes saisonniers. J'ai décroché un poste permanent. Mon travail est d'être à l'écoute de notre clientèle. La wilaya compte 14 projets touristiques qui vont générer 1300 emplois directs et indirects. La capitale des Wancharis accorde un intérêt particulier au secteur du tourisme dans la région pour attirer les visiteurs. Dans l'actualité internationale, le président palestinien Mahmoud Abbas a réitéré samedi sa position de rejet de la conférence de Manama portant sur le plan de paix au Proche-Orient, soulignant que les Palestiniens ne participeraient pas à cet atelier initié par les États-Unis. Les États-Unis qui ont rendu public hier le volet économique de leur plan de paix pour le Proche-Orient, qui doit être présenté la semaine prochaine à Bahreïn en l'absence des Palestiniens et qui vise à lever plus de 50 milliards de dollars en une décennie. En Éthiopie, le chef d'état-major de l'armée éthiopienne a été abattu par son garde du corps quelques heures après une tentative de coup d'État dans l'Amara, un État régional dont le président a également été tué, a déclaré un porte-parole du Premier ministre. Le gouvernement éthiopien avait annoncé qu'une tentative de coup d'État avait été perpétrée par un groupe armé en Amara, la deuxième région la plus peuplée du pays. Les représentants du mouvement de contestation au Soudan ont accepté une proposition du médiateur éthiopien visant à former une instance majoritairement composée de civils pour assurer une transition politique. Alors que le bras de fer se poursuit avec l'armée au pouvoir, le conseil militaire, lui, qui tient les rênes du pays, doit encore donner sa réponse à cette proposition. En Mauritanie, le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle, Mohamed Cheikh El Ghazouani, s'est déclaré la nuit dernière vainqueur dès le premier tour, alors que les résultats étaient encore en cours de compilation. Ce scrutin doit marquer la première passation de pouvoir entre deux présidents élus dans ce pays, secoué par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008, date du putsch de Mohamed Ould Abdelaziz, qui était alors général. Le président sortant ne pouvait se représenter après 2 mandats. L'opposition, quant à elle, dénonce une volonté de perpétuation d'un régime militaire et des risques de fraude. Retour en Algérie, une opération éboueur de la mer destinée à la collecte de déchets et au nettoyage de portions de plage a eu lieu ce week-end sur initiative de la radio Chaîne 3 en partenariat avec l'association Récif ou l'école de plongée sous-marine. Durant les précédentes éditions, des milliers de volontaires avaient été mobilisés sur les plages de 14 wilayas côtières de l'Algérie pour réussir cette opération. Badia Amarni était à Tamenfoust. Le port de Tamenfoust était très animé. Des membres de la famille de la radio Chaîne 3, de l'association Récif et du mouvement associatif étaient tous présents pour nettoyer la plage et le port. Imaginez un peu une idée lancée par Récif, adoptée par la Chaîne 3 et par pratiquement toutes les chaînes de la radio algérienne. Franchement, c'est aussi ça, cette solidarité qui va permettre un petit peu à une opération qui est née d'une idée sympathique avec un groupe de plongeurs et qui est devenue une opération nationale qui touche les 14 wilayas côtières. En 2004, l'opération s'est déroulée sur 7 wilayas côtières et depuis 2008, sur les 14 wilayas côtières, nous avons de moins en moins de déchets sur les plages. Par contre, les plongeurs continuent à récupérer des quantités faramineuses de plastique sous l'eau, tout simplement parce que le plastique est charrié par les oueds. Les enfants ne sont pas en âge de faire de la plongée sous-marine parce qu'à partir de 14 ans, donc ils assistent avec un certain nombre de partenaires pour faire de la sensibilisation en direction des tout-petits pour qu'ils puissent avoir un comportement éco-citoyen. Le but du jeu, avoir moins de déchets sous l'eau, moins de déchets sur la plage. L'objectif, c'est de pouvoir convier un public aussi large que possible à différentes activités de nettoyage des plages et aussi des fonds marins. Donc là, en ce moment, ce sont les plongeurs qui s'occupent des fonds marins, mais tout le monde peut s'occuper aussi des plages. Les enfants, qui sont l'avenir de l'Algérie, ont mis leur pierre à l'édifice aux côtés des adultes pour participer à cette opération. Ils nous ont conseillé à la mer de ne pas jeter les déchets, à la dégradation de la nature. Elle a un double objectif. Donc, premièrement, déjà, c'est la
sur le nettoyage des plages. Et deuxièmement, c'est la sensibilisation. Donc, et comme vous voyez, il y a des enfants, donc c'est la courroie de transmission du message aux parents. Donc c'est pour cela qu'on insiste sur la présence des enfants. Deux paramètres avec lesquels je mesure l'évolution d'un pays. Premièrement, c'est l'éducation, l'environnement et l'urbanisme. Beaucoup d'animations, des sorties éducatives en mer pour les enfants étaient au rendez-vous de cet important événement. Pour information, une convention a été signée avec une entreprise nationale pour la récupération des bouteilles en plastique. En plus des détritus sur le sable, de tas d'autres déchets, entre autres plastiques et pneus, ont été retirés de la mer par les plongeurs. Les enfants sont impliqués fortement pour sensibiliser les adultes quant aux enjeux de l'environnement. Qui n'a pas rêvé étant petite de devenir une ballerine? Certaines arrivent déjà à toucher du doigt ce rêve d'enfance en montant sur les planches de l'Opéra Boualem Bessaïeh. Des filles âgées de 4 ans et plus ont ébloui hier soir les spectateurs par leur grâce et leur chorégraphie. Sihem Kenouch. Elles étaient belles, elles étaient de tout âge, elles étaient toutes en couleurs, des chorégraphies, des danses, au grand plaisir du public. Le titre du spectacle, le rêve d'une ballerine. Elles rêvent toutes de devenir une grande star de la danse. أنا عندي سنوات من اللي عندي بنتي الكبيرة ديجا دارت 10 سنوات في هذه المدرسة وهذه الصغيرة تانيت هذه مبادرة جميلة لأن ça permet à nos enfants باش en dehors de l'école يكونوا في يعني des écoles كيما هادو وين كاين لا rigueur وين لا discipline. شابة ومليحة للدراري مامتو هايلة. Des écoles artistiques comme celle d'hier soir sont à promouvoir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Ce soir, vous retrouverez Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.